जय श्री कृष्ण। प्रिय वैष्णवजनों, आज आपणे पुष्टि सत्संग सागर चेनल में निराशावादनो नाश करो एटले के नेगेटिव थिंकिंग, तो आपणा पुष्टि मार्गनी अंदर कई रीते निराशावादनो नाश थाय ए विषे सत्संग करशुं। ए पहला जो आपे पुष्टि सत्संग सागर चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करो तथा अन्य वैष्णव मित्रों ने शेर करो, जेथी सत्संगना नवा नवा विडियोज तेमने सुधी पण पहोंची सके। श्री आचार्य चरण एवा श्री महाप्रभुजीए देवी जीवों माटे प्रगट करेला पुष्टि मार्ग ने प्रगट थये आज 550 उपरथी वर्ष थई गया छे। आपणा संप्रदाय में श्री महाप्रभुजीना अवर स्वरूपे श्री वल्लभकुल बिराजे छे। अत्यारे भूतल महाल श्री महाप्रभुजी आदिना अनेक ग्रंथों टीकाओ सहित सुप्राप्य है, आपने अत्यारे मळे छे। श्रीनाथजी आदि निधि स्वरूपे पृथ्वी पर बिराजे छे। अनेक वैष्णव घरों में ग्रह सेवानो निभाव थई रह्यो छे। अनेक संस्थाओं, अनेक सत्संग मंडलों, सांप्रदायिक मासिकों, विद्वान वक्ताओं वगैरह द्वारा संप्रदायनो प्रचार केवल भारत में ज नहीं पण विश्वना खूणे खूणे सारी रीते थई रह्यो छे। वैष्णवो पण सिद्धांतना समझदार छे, छतां आजे जेटला मोटा प्रमाणमां पुष्टिमार्गी वैष्णवोमां निराशावाद फैलायो जोवा मळे छे एटलो निराशावाद अगाऊ क्यारे जोवामां आव्यो नथी। तेमज अन्य कोई संप्रदायमां के समाजमां पण जोवामां आवतो नथी। आ आपणा सौ माटे आश्चर्यनो ज विषय छे, परंतु चिंतानो विषय ए छे कारण के निराशा माणसने हताशा बनावे छे। निराशाथी माणस तेनी जवाबदेहीओमांथी पांगड़ो बनी जाय छे। निराश माणस नकारात्मक रीते विचारे छे अने नकारात्मक रीते कार्यो ते पोते करतो थाय छे। निराशा ए एक मानसिक रोग छे, तेमांथी मुक्त थवुं खूब ज जरूरी होय छे। निराशामांथी उद्भवती चिंता माणसने बाळे छे, ते माणस कदी आगळ वधी शकतो नथी। तेथी आपणामां फैलायेला निराशावादनो गंभीरताथी विचार करी ते दूर करवाना मार्गो शोधवाना छे, जे खास जरूर छे। आपणा बधाना गुरुदेव श्री महाप्रभुजी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम मुखारविंदा अवतार वैश्वानर अवतार श्री कृष्ण पोते ज छे। श्री महाप्रभुजीए आपणने सोंपेलो श्री गोवर्धननाथजी पण पूर्ण पुरुषोत्तम छे। आ बंने स्वरूपो अलौकिक पूर्णानंद छे। जेम बरफनो स्पर्श करवाथी आपणा शरीरने तेनी शीतळतानो अनुभव थाय छे अने अग्निने स्पर्श करवाथी तेनी गरमीनो अनुभव थाय छे, तेम आ आनंद स्वरूपने सेववाथी तेमना अलौकिक आनंदनो आपणने अनुभव थवो जोईए। आवो अनुभव आपणने केम थतो नथी? तो एनो जवाब ए छे के शरीरनुं संवेदन तंत्र ज्यारे खोटकाई जाय छे त्यारे शरीर कोईपण प्रकारना संवेदनो अनुभवी शकतुं नथी। लकवो थयो होय त्यारे माणसनुं ते अंग निश्चेतन बनी जाय छे। ते अंगमां कोई संवेदन जन्मतुं ज नथी। आपणने पण कांईक आवुं थयुं होवुं जोईए जेथी आपणने पूर्णानंदनी स्वरूपनी प्राप्ति थवा छतां तेमना अलौकिक आनंदनो अनुभव थतो नथी। आनंदना अभावने लईने आपणे निराशा अनुभवीए छीए। जे संप्रदाय के समाज निराशावादी बनी जाए तेनी कदापि प्रगति थती नथी। तेनी आगे कूच अटकी जाय छे तथा तेनुं अस्तित्व जोखममां मुकाई जाय छे। विश्वधर्म बनवा माटे सक्षम एवा आपणा पुष्टि मार्गने अने तेना अनुयायी वैष्णवजनोने आजे आवी दुखद परिस्थिति ऊभी थई छे, ज्यां सुधी आपणे आपणा घर करी गयेली निराशाने नहीं खंखेरी नाखीए त्यां सुधी श्री महाप्रभुजीना सनातन दिव्य सिद्धांतोनो आपणे उत्साह अने उल्लासभेर प्रसार प्रचार नहीं करी सकीए।
જે પોતાના જીવનમાં આ સિદ્ધાંતો જુએ તેને પ્રસાર અને પ્રચાર કરવાનો અધિકાર મળે છે. જે પોતાના જીવનમાં જ નિરાશ બની આ સિદ્ધાંતોનું આચરણ ન કરતા હોય તેઓ ક્યાં મોઢે બીજાઓને તેનો બોધ આપી શકે. એક કવિએ સાચું કહ્યું છે કે જેણે પાપ કર્યું ના એ પહેલો પથ્થર ફેંકે. જો તે પાપી જ હોય તો બીજાને પાપી કેવી રીતે કહી શકે? આજે સમગ્ર વિશ્વ વધુમાં વધુ માનસિક તાણ અનુભવે છે. માનસિક રીતે અસ્વસ્થ એવા વિશ્વને સ્વસ્થતાનો શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંદેશ પહોંચાડવો છે. પરંતુ જ્યારે આપણે જ નિરાશાવાની માંદલી પ્રકૃતિ ધરાવતા હોઈએ ત્યારે માનસિક તાણને સરળ અને સહજ રીતે દૂર કરવાનો શ્રી મહાપ્રભુજીનો દિવ્ય સંદેશ આપણને ક્યાં મોઢે રજૂ કરીએ આપણે? આવી શોચનીય પરિસ્થિતિમાં આપણે સૌએ શ્રી વલ્લભ વંશે શ્રી વલ્લભીય સૃષ્ટિએ આપણા મનને નિરાશાથી ભરી દેનારી બાબતો ઉપર ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક સ્વસ્થ ચિત્તે વ્યક્તિગત રીતે અને સમૂહમાં વિચાર કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. મારી અલ્પ સમજ પ્રમાણે વિચાર માગી લે તેવી નીચેની 5 બાબતો વધુ મહત્વની જણાવે છે. એમાં પહેલું કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત એ છે કે પ્રભુ પોતાની ઈચ્છાથી જ બધું કરે છે. જે કંઈ બની રહ્યું છે તે પ્રભુની ઈચ્છાથી જ બની રહ્યું છે. તેથી આપણને તેમાં આપણા પ્રયત્નોથી કશું સુધાર કરી શકશું નહીં. આપણી આવી સમજને લઈને આપણા જીવનમાં નિરાશા આવે છે. આપણી આ સમજ ક્યારેક અધૂરી હોય તો ક્યારેક અણસમજ છે. બીજું, આપણા વાર્તા સાહિત્યમાંથી એવું વાંચવામાં મળે છે કે આપણા પુષ્ટિ માર્ગની સ્થિતિ 500 વર્ષની હતી. તે સમય પૂરો થયો છે એટલે હવે પુષ્ટિ માર્ગ પૃથ્વી ઉપર ટકી શકશે નહીં. પ્રભુની ઈચ્છા પુષ્ટિ માર્ગને ટકાવવાની નથી એટલે આપણું કંઈ ચાલશે નહીં. આવી આપણી સમજને લઈને પણ આપણામાં નિરાશા આવી હોય તે સંભવિત છે. ત્રીજું, આપણે ત્યાં સર્વ રીતે શક્તિમાન શ્રી વલ્લભ વંશ અને શ્રી વલ્લભીય સૃષ્ટિ હોવા છતાં પરસ્પરમાં એક સૂત્રતા ઓછી છે. ક્યાંક ક્યાંક અવિશ્વાસ છે. તેને લઈને એકતા અને સંગઠન સરખી રીતે સધાતું નથી. આપસના રાગ દ્વેષ અને કલહને લઈને આપણામાં નિરાશા ઉદ્ભવી છે. ચોથું, શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમના ગ્રંથો દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગના જે સિદ્ધાંતો બતાવ્યા તે સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણું આચરણ ઘણા અલ્પ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આપણે જે કરીએ છીએ અને જે માનીએ છીએ તેને જ સિદ્ધાંત ગણીએ છીએ. તેથી મૂળ સિદ્ધાંત અને આપણા વિચારો તથા આચરણ વચ્ચે આકાશ જમીનનું અંતર ઊભું થવા લાગ્યું. એને લઈને જ આપણામાં નિરાશા આવી છે. પાંચમું, સંપ્રદાયમાં આજે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના મૂળ સિદ્ધાંતોને સરખી રીતે સમજનારા અને આચરનારા મહાનુભાવો, પૂજ્ય ગોસ્વામી બાળકો, વિદ્વાનો અને વૈષ્ણવોનો સાવ દુકાળ પડ્યો નથી. તેઓ તેમની નજર સામે જુએ છે કે કેટલાક તત્વો દ્વારા સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોને છડેચોક અપ્રસાર અન્યથા પ્રસાર પુષ્ટિધ્વજ નીચે ચાલી રહ્યો છે. તેથી તેનામાં હતોત્સાહ અને નિરાશા જોવા મળે છે. આ પાંચેય મુદ્દાઓ વિશે આપણે ક્રમશ અને વિગતે વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે એક પછી એક મુદ્દાને વિગતે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એમાં પહેલું કે નિદેચ્છાત કરિષ્યતિ. નવરત્ન ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ આજ્ઞા કરી છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી હંમેશા સૂત્રાત્મક રહી છે. પૂર્વના સંબંધ જોયા વિના શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીનું અર્થઘટન કરવાથી ઘણીવાર ગેરસમજ ઊભી થાય છે. ક્યારેક આપણા સ્વભાવની કાયરતા અને કમજોરી અને દૃષ્ટતાને છુપાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનો સાચો અર્થ જોતા આપણને માફક આવે તેવો અર્થ કરીએ છીએ. કેટલીક આપણા દ્વારા થતા અનુચિત કાર્યોની જવાબદારી બીજાને માથે ઢોળી દેવા પણ આપણે નિર્દોષ પુરવાર કરવા શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓને જાણી જોઈને વિપરીત જ કરીએ છીએ અને તેનો અનુચિત ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ. જેમ આંધળા માણસે પોતાના હાથના સ્પર્શથી હાથીનો આકાર નક્કી કર્યો જે વાસ્તવમાં સાચો આકાર ન હતો, તેમ આપણે પણ આપણને માફક આવે તેવું સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ નક્કી કરવા માટે
શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીનો દુરુપયોગ જાણે અજાણે કરીએ છીએ અને તેને લઈને ઘણી ગેરસમજનો સમાજમાં ફેલાવો થાય છે. શ્રી હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકોમાં માર્ગનિષ્ઠા સૌ પહેલી પાયાની જરૂરિયાત છે. માર્ગનિષ્ઠા વિના શ્રી મહાપ્રભુજીના બતાવેલા માર્ગે ચાલી શકાશે નહીં. માર્ગનિષ્ઠા વિના શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ કમલમાં દ્રઢ આશ્રય છે તેમ કરવાનો કશો અર્થ નથી. માર્ગનિષ્ઠા એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અભ્યાસ કરવો. તેનું અર્થઘટન આપણી બુદ્ધિથી ન કરતા આગળ થયેલા મહાનુભાવી ટીકાકારોના ગ્રંથમાંથી અર્થઘટન કરવું અને તે આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવવું એ છે. આવી માર્ગનિષ્ઠા ન હોય તો કેવળ વાતો કરવાથી કશું પરિણામ આવી શકશે નહીં. નવરત્નમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણી લૌકિક અને વૈદિક બાબતોની ચિંતાઓ દૂર કરવાનો ઉપયોગ બતાવ્યો. આવી ચિંતાઓને લઈને આપણું મન પ્રભુમાં દ્રઢ આશ્રયવાળું રહેતું નથી. તેથી મન લૌકિકમાં લટકે છે અને ભટકે છે. વળી સેવક બન્યા પછી આપણી અલૌકિક બાબતો અંગે પણ આપણને ચિંતા રહે છે. આ સર્વ ચિંતાઓ આપણને સેવા સ્મરણથી વંચિત કરે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમના કૃપાપાત્ર સેવક ગોવિંદ દુબેને આવી ચિંતાઓને લઈને જે પ્રશ્ન થયા તેનું સમાધાન આ ગ્રંથમાં કર્યું. આ ગ્રંથ ગોવિંદ દુબેના પ્રશ્નોના જવાબમાં લખાયો હોવા છતાં ગોવિંદ દુબેને જેટલો ઉપયોગી છે એટલો જ સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને પણ એ ઉપયોગી છે. લૌકિક સુખો અને પરિણામો મેળવવા માટે ચિંતા અને નિવૃત્તિનો માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યો નથી. અલૌકિક પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે ચાલતા માર્ગમાં કાંઈ નડતરરૂપ બનતી ચિંતાઓ દૂર કરવા માટે આ નવરત્ન છે. પ્રયોજન આપણે સમજ્યા જ નથી. તેને લઈને તેમાંથી થયેલી આજ્ઞાઓનું મન ફાવે તેવું અર્થઘટન આપણે આજ સુધી કરતા રહ્યા છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આપણા જીવનમાં જે કંઈ બને છે તે બધું આપણી ઈચ્છા મુજબ બનતું નથી. જગતના કરતા હરતા શ્રી હરિ શ્રી કૃષ્ણ છે. તેમની ઈચ્છા મુજબ જ જગતમાં સર્વ કાંઈ બને છે. જગતમાં જે કાંઈ છે તે સર્વ પ્રભુની લીલા છે એમ માનીને બનતી ઘટનાઓનો સ્વીકાર કરવાથી આપણું મન અશાંત અને અસ્વસ્થ થતું નથી. આપણે તો કેવળ કઠપૂતળીનું એક પાત્ર છીએ. તેની દોરી ખેંચનાર તેનો નિયામક જુદો છે એવું સમજીએ તો નિયામકે દોરી કેવી રીતે ખેંચવી એ આપણે તેને કદી કહી શકતા નથી. આપણું કામ એટલું જ રહે છે કે જે પ્રમાણે દોરી ખેંચાય એ પ્રમાણે આપણે વર્તવું જોઈએ. આવી રીતે જીવનને સ્વીકારીને ચાલવાથી દુઃખી મન શાંત થાય છે. તે સ્વસ્થ અને ધીરજવાળું બને છે. તેનામાં દુઃખ સહન કરવાની હિંમત અને શક્તિ આવે. તેની પારાવાર ચિંતાઓનો અંત આવે છે. તેથી તે નિરાશાવાદી બનતો નથી. આ અર્થમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને આજ્ઞા કરી કે પ્રભુ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બધું કાંઈ કરે છે એમ જાણવું. શ્રી મહાપ્રભુજીએ એવા કોઈ અર્થમાં આવી આજ્ઞા નથી કરી કે આપણે કશું કરવાનું કંઈ રહેતું નથી. હાથ પગ જોડીને બસ ચૂપચાપ બેસી રહેવાનું. આપણા બધા જ કાર્યો પ્રભુ કરી આપશે એવો કોઈ ભાવ કે અર્થ આ આજ્ઞાનો નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભગવદ્ ઈચ્છાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા શ્રી સુબોધનીજીમાં કરી છે. શ્રી સુબોધનીજીમાં શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના 9મા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં આનું રહસ્ય સમજાવતા કહ્યું છે કે જીવે કરેલા કાર્યનું પરિણામ જે આવે તે પરિણામ પરથી જ ભગવાનની ઈચ્છા સમજી શકાય છે. કાર્ય શરૂ કરતાં પહેલાં ભગવાનની ઈચ્છા સમજી શકાય છે. કાર્ય શરૂ કરતાં પહેલાં ભગવાનની ઈચ્છા જાણી શકાતી નથી. જો પરિણામ અનુકૂળ આવે તો તે કાર્ય કરવાની પ્રભુની ઈચ્છા હતી તેમ માનવું, અને જો પરિણામ પ્રતિકૂળ આવે ને તો આ કાર્ય કરવાની પ્રભુની ઈચ્છા ન હતી એમ સમજવું. એનો અર્થ એ થાય કે આપણા સૌની બુદ્ધિ પ્રેરક ભાવના પોતે તો ભગવાન જ છે. આપણી બુદ્ધિ પ્રેરક જે ભાવના મનમાં આવતી હોય એના પ્રેરક પ્રભુ શ્રી હરિ જ છે. ભગવાન દ્વારા આપણને બુદ્ધિ મળેલી છે. એટલે બુદ્ધિમાં જે કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ કરવાની પ્રેરણા આપે
તે આપણે શક્ય તેટલા પ્રયત્નોથી કરવું જોઈએ. તેનું પરિણામ જે આવે તેને ભગવદ ઈચ્છા માની અને સ્વીકારી લેવી જોઈએ. કાયર બની કાર્યના આરંભ, મધ્ય કે અંતમાં આપણામાંથી થઈ શકે તેવા પ્રયત્નો કરવાનું માંડી વાળીને ભગવાનની જ ઈચ્છા નથી એમ માનીને નિષ્ક્રિય અને નિરાશ ન થવું જોઈએ. કોઈ પણ રીતે એ યોગ્ય નથી. આ આપણી મોટામાં મોટી ગેરસમજ અને અજ્ઞાનતા છે. હવે પછી આગળના વિડીયોમાં વધુ લેશું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.